वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत जी, जदों चमकौर साहिब का इतिहास कहना होवे ते सुरत नूं चमकौर साहिब की धरती ते ले जाना पवेगा, क्योंकि कुछ प्रसंग इहो जिहे हुंदे आ जिन्हां नूं आपां केवल मुख तो बोल के नहीं सुना सकते। वो इतिहास दिल नूं छूहण वाले हुंदे आ। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज इहो जिहा हजूर ने इतिहास सिरजिया जिहड़ा साध संगत जी संसार दे अंदर किसी भी कौम कोल नहीं है। जिस दिन ये चमकौर साहिब का युद्ध होया 8 पोह का दिन, साल विच सब तो छोटा दिन हुंदा है। सूरज साध संगत जी लेट चढ़दा है, जल्दी छिप जांदा है। इन्ने छोटे जे दिन विच गुरुदेव ने सब तो वड्डा इतिहास सिरजिया। असीं सुनिया सी कि सतगुरु जी सरसा नदी के कंढे ते कीर्तन का भोग पाया। इत्थे हजूर का परिवार विछड़िया। मैं सारा कुछ विस्तार नाल नहीं कह सकांगा, समा सीमित है। चमकौर साहिब दे युद्ध की बात जरूर आप जी के समक्ष भेंट करने का यतन करांगा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी का परिवार 3 हिस्सों में वंडिया गया। भाई मनी सिंह साहिब जी की जिम्मेवारी लाई सी, 100 सिंह दिते सी कि मातावां नूं लैके दिल्ली नूं कूच कर जाओ। मातावां दीयां दासियां, जिन्हां विचों एक दासी मलेरकोटले दे नवाब ने पकड़ ली सी जिउंदी, ते उसका अंतिम संस्कार बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने कीता सी जाके, क्योंकि उसनूं किले विच दफना दिता गया सी। इहो जे भयानक समय विच केवल 3 या 4 सिंह रह गए सी जो इतिहास ने जिक्र किया है। रोपड़ दे अंदर बहुत सारा गुरुदेव का इतिहास छुपिया होया है। कई इहो जे अस्थान ने जिहड़े साध संगत जी अज भी गुमनाम है। एक घर है जिहड़ा अगे तीजे चौथे थां ते हुण विक चुका है। उस घर का इतिहास है कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज उत्थे इशनान कीता सी, ते उस घर दी जिथे साध संगत जी नाली है, जिथे इशनान करन वाला थां हुंदा है, उहदा पानी निकल के बाहर आउंदा। जिथे भावें इलाके जाके पुछ लिओ, जिस थां ते सतगुरु जी ने इशनान किया, उस नाली का पानी कढ़ के चमड़ी के रोग वाले अपने शरीर ते लाउंदे आ ते उन्हां दे चमड़ी का रोग हटदा। भावें उत्थे स्थान नहीं बनिया होया। माता साहब जिस घर विच ठहरे सी उहो ही घर है। रात के वक्त भेस बदल करके भाई मनी सिंह साहब ने पठाणा का भेस बनाया सी, नाल दे सिंघां ने पठाणा के भेस बनाए सी। मातावां ने बुरके पाए सी ते एक बैल गड्डी ते दिल्ली वाल नूं रवाना होए। हजूर दे छोटे साहिबजादे कुम्मे माशकी दी झुग्गी विच जिथे रात कटी, ते सच्चे पातशाह जी महाराज जदों सरसा नूं पार कीता, 9 मण दा विद्या धार ग्रंथ सरसा की भेंट हो गया। सच्चे पातशाह दीयां वडमुल्लियां रचना सरसा की भेंट हो गईयां। बहुत सारे सिंह सरसा की भेंट चढ़ गए। सच्चे पातशाह जी महाराज के सामने ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ आईयां, हजूर ने उन्हां औकड़ां का खिड़े मत्थे सामना किया। जदों सरसा नूं पार किया, सतगुरु जी के वड्डे साहिबजादे ते 40 सिंह सतगुरु जी के कोल ने, जिन्हां की गिणती गुरुदेव ने अपनी कलम नाल कही है। इत्थों चल के सतगुरु जी जदों रोपड़ का नेड़ा करन लगे, दिन का चढ़ा महाराज जी नूं रोपड़ लागे होया, ते दरिया के कंढे ते साध संगत जी पठाणा की बस्ती सी। जिहड़े पठान सतगुरु जी के कोल घोड़े वेचते हुंदे सी। सतगुरु जी ने जदों पठाणा की बस्ती का रुख किया, गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के उपर इन्हां पठाणा ने हमला बोल दिता। घमासान का युद्ध होया। पठाणा नूं तेग दी धार सिंह लंघाउंदे होए फिर अगे वधे।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪਠਾਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਢਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲ ਦਾ ਪੱਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਪਤ ਮਹਿ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਵਾਗਾਂ ਮੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਨੀਲਿਆ, ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠਾਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਨਾ ਠਾਰਿਆ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੂਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਖੂਹ ਦੀ ਮਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਟਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਪਰਾ ਤੀਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਥੋਂ ਗੜੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਰਖਿਆ। ਗੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ੱਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ।
श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे वाक ने कि दास ने कच्ची गढ़ी का दर्शन किया। उस वक्त तक कच्ची गढ़ी मौजूद सी। महापुरखों ने जो दर्शन किया है, सच्चे पातशाह जी दुछत्ते मकान के उत्ते जो आकर के हजूर चढ़े है, ਸਿੰਘਾਂ ने सतगुरु जी के बैठण वास्ते घोड़ियां दीयां काठियां थल्ले जिहड़े साध संगत जी वस्त्र हुंदे आ ना, वो सतगुरु जी नूं एक वस्त्र विछा दिता है। सतगुरु जी इत्थे बैठे है, वीर आसन महाराज जी ने लाया है ते सूरज ढल रहा है। चढ़दा सूरज भी लहू रंगा हुंदा है ते ढलदा सूरज भी लहू रंगा हुंदा है। सतगुरु जी का नूरो नूर चेहरा भख रहा है। ढलते हुए सूरज दी अग लाउंदियां किरणां महाराज के मुखारबिंद ते पै रही हैं ते सतगुरु जी के चेहरे की आभा नूं होर प्रकाशित कर रही हैं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह के दुआले खड़े सिंह वेख रहे हैं। वजद विच आके सतगुरु जी ने अपने मुख तो जदों कुछ शब्द कहे है, उन्हां शब्दां नूं अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया है। ये अल्लाह यार खां जोगी की जिहड़ी साध संगत जी कविता है ना, ये इउं जाणो लिखी है जिवें अल्लाह यार खां जोगी नूं चमकौर साहिब की रात अखां नाल दिस रही है। सतगुरु जी उन्होंने अखां नाल दिखाई दे रहे है। इस तरह के शब्द बिना दर्शन कीते तो नहीं लिखे जा सकते। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज कहते हैं, हम कहते थे जहाँ जाना। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ खालसा जी असी तुहानू दसदे हुंदे सी कि जिस जगह ते असी जाना है, हम कहते थे जिस जगह पे हमने जाना ठिकाना जे वही है। महाराज कहते वो ठिकाना आ गया, वो थां आ गई। सच्चे पातशाह जी कहते ने जहाँ जा कर के बच्चों को है कटाना, जगह जे वही है। ज़मीं कह रही है, आसमां कह रहा है, ठिकाना जे वही है। सतगुरु जी कहते खालसा जी जिथे असी तुहाडे नाल किते जिक्र करते हुंदे सी ना कि असी उस जगह ते जाना है, वो जगह आ गई है। कदों श्री आनंदपुर साहिब दे अंदर जंग हुंदे, सतगुरु जी अपने साहिबजादे नूं जदों बाबा अजीत सिंह साहिब नूं युद्ध विच तोरदे, नाल 5 ਸਿੰਘਾਂ दी जिम्मेवारी लाउंदे। भाई उदय सिंह साहिब नूं महाराज के विशेष करके कहते कि साडे साहिबजादे दा सुभाਅ तेज तरार है, मैदाने जंग विच साहिबजादे नूं अगे नहीं वधन देना। महाराज नूं पुछया एक बारी, सतगुरु जी आप दा साहिबजादा एडा महाबली योधा, आप मैदाने जंग विच अगे क्यों नहीं वधन दिंदे? महाराज कहंदे जिस समय वास्ते मैं अपने पुत्र नूं संभाल के रखिया खालसा जी, वो समा आवेगा। वो चमकौर साहिब की धरती का थां है जिथे सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपने साहिबजादे नूं वारना है। ਸਿੰਘਾਂ नूं ये बचन सतगुरु जी कहा करते सी। वो जिक्र अल्लाह यार खां जोगी ने किया है कि महाराज ने कहा खालसा जी वो धरती आ गई है। धुरों आवाज़ां आ रही ने, आसमान कह रहा है, धरती तो आवाज़ आ रही है कि वो जगह आ गई है जिथे असीं अपने लखते जिगरां नूं वार देना है। सच्चे पातशाह जी महाराज के प्यार विच भिजे हुए सिंह हजूर नूं बेनती करते हैं, सतगुरु जी आप कृपा करके आराम कर लो। सतगुरु जी ने किन्ने दिनों का आराम नहीं किया। भुखण भाणे सिंह वै, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मान रखने वास्ते सच्चे पातशाह जी महाराज दुछत्ते मकान तो उतरे है। गरीब नवाज सतगुरु जी जिथे एक कोठड़ी है, हजूर दे आराम करने वास्ते वस्त्र विछाए हुए है। सच्चे पातशाह जी उत्थे आ करके बैठ गए है। रहराज साहिब जी का पाठ सतगुरु जी ने किया है। उस समय का हाल भी अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया है। आराम करने लगे कई जमी पर जी पोश बिछाकर, पहरा देने लगे कोई शस्त्र को उठाकर। सच्चे पातशाह जी महाराज ने जिमें जिमें जिम्मेवारियां दित्तियां हुई सी, कुछ पहरे ते खड़ गए है, कुछ आराम करन लग पे है। जिहो जिहा कोई वस्त्र प्राप्त होया है। गोबिंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर। सतगुरु जी उस कोठड़ी के अंदर बैठे हुए है ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मान रखने वास्ते।
ਤੇ ਅੱਲਾ यार खां जोगी कहता है, जब देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुका कर, वाहेगुरु 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 है मुंह से निकलता, है तू ही तू मुंह से निकलता। सच्चे पातशाह वाहेगुरु की याद विच शीश झुका के बैठे हुए मुख तो वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप कर रहे है तू ही तू, हे मेरे वाहेगुरु तू ही तू। कदे सतगुरु जी बैठे हुए जदों अपनी निर्विकल्प समाधि विच जांदे है, जो दसम बाणी दे अंदर तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही दी रटन लाउंदे है, पुछदे आ लखारियो की लिखिया है। महाराज आपने 16,000 वार तू ही तू ही तू। सतगुरु जी कहंदे 16 वार लिख दिओ, बाकी कट दिओ। श्री दसम बाणी दे अंदर हजूर दे शब्द आउंदे है। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों इस प्रकार बड़े शुक्र करते हुए सतगुरु जी बैठे हुए है, सिंह पहरे ते खड़े ने। फिर अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया है कि सच्चे पातशाह जी महाराज कुछ समा बैठे सिंघां दा मान रखण वास्ते। हजूर फिर बाहर आए, कहा खालसा जी अज तुसी आराम करो, मैं पहरा देवांगा। भाई दया सिंह जी कहण लगे, महाराज ये किवें हो सकदा है, आप महाराज आराम कर लो, असी पहरा देवांगे। सतगुरु जी कहंदे साडा हुक्म है, तुसी आराम करो, असी पहरा देवांगे। सच्चे पातशाह जी महाराज दे हुक्म अगे फिर वेर नहीं सी, ना चाहुंदियां होयां भी सिंह आराम करन लग पे। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों उस विहड़े दे अंदर टहल रहे है, वो अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया है, 1.5 करीब बीती जब जिक्र खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में। सतगुरु पातशाह जी कदमां नाल टहल रहे है, विहड़े दे अंदर इधर उधर जा रहे है, पर वाहिगुरु की याद विच जुड़े हुए। मुख तो सतगुरु जी कहंदे ने, आ खुदावन हूँ खुश तेरी रजा में। सच्चे पातशाह जी कहंदे, वाहिगुरु मैं तेरी रजा विच खुश हां। इहो जे औखे समय विच साध संगत जी एडी चढ़दी कला होनी, ते सच्चे पातशाह जी महाराज ने इहो जे वाक ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहने। फिर ये बचन सतगुरु जी ने कहे कि गोया कहते से करतार से रूबरू होकर, कल जाऊँगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। महाराज जानते हैं कि कल नूं दिन चढ़े दा जिहड़ा युद्ध होवेगा, इस नीले आसमान ने की वेखना है, इस धरती दे उत्ते किहो जिहा इतिहास सिरजिया जाना है। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ हजूर अपने साहबजादियां ਨੂੰ ਵੇਖ रहे है। वो जो 4 साहबजादे फिल्म बनी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह यार खां जोगी दे ही बहुत सारे साध संगत जी ਜਿਹੜੇ कविता ਦੇ बोल है वो कहे गए है। सतगुरु पातशाह जी महाराज ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ठीक करते है, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦੇ है, कदे महाराज मुख चुमते है। जे सतगुरु जी चरनां वल आए है तो चरनां नूं परसन लग पे है, ये वेखदियां सिंह जाग पे है। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों अमृत वेले तक हजूर ने जाग के पहरा दिता है, अमृत वेला जान करके सारे सिंह उठ पे, थावां थावां ते ताकीद की गई, आपो अपनी थावां ते बैठे बाणी पढ़न लग पे है। ते साध संगत जी जदों दिन का चढ़ा होना सी, सतगुरु जी उत्थे ही दुछत्ते मकान के उत्ते महाराज वीर आसन ला करके बैठ गए। दिन की चढ़ती किरण नाल जदों आप चमकौर साहब जो गुरुद्वारा गढ़ी साहब है ना, उहदे ते चढ़ोगे, नगर वाले पासे नूं मुख है, जदों उहदे पिछले पासे वेखो अज भी खेत ही खेत है। ते कवि भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया है कि चमकौर साहिब इउं प्रतीत हुंदा सी जिवें एक छोटा टापू होवे समुंदर दा, ते आले दुआले इन्नी ज़्यादी 10 लाख की फौज कि होर कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा, इन्ना मुलखैया है। ते फिर साध संगत जी जिहड़ी औरंगजेब की फौज है ना, एक भी युद्ध नहीं हारिया औरंगजेब। बड़े बड़े तगड़े सैनापति है जिन्हां नूं युद्ध करन दी बड़ी महारत हासिल है, किहड़े किहड़े तरीकिਆਂ ਨਾਲ युद्ध नीति बदली जा सकती है। ते
ਆਲਾ ਨਸਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘ ਵੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੂਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੁਸ਼ੱਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਉੱਠੇ, ਢੋਲ ਤੇ ਨਫੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਪਈ। ਯਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜੇ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਕਲਮਲਾਹਟ ਹੋਈ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੱਪਰਾ ਤੀਰ ਚੱਕਿਆ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬਖੇਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 9 ਟੰਕਾਂ ਦੇ ਧਨੁਸ਼ ਤੇ ਤੀਰ ਚਾੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਗੁੰਜਾਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ 10,000 ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜੂਰ ਨੇ 3 ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੌਂਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਐ, ਇਵੇਂ ਗੜੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਵੇਕਲਾ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 5-5 ਦੇ ਜਥੇ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧਮਈ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਆਪ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਤੀਰ ਤੁਹੀ ਸਹਿਥੀ ਤੁਹੀ ਤਬਰ ਤਰਵਾਰ, ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭੈ ਸਿੰਧ ਪਵ ਪਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਕੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਾੜਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਦਲਪੁਣੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਮਸਾਂ ਆਪਦਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਮਰ ਕਾਸੇ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਰੋਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰੋਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ, ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ 94 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਵਾਇਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕੱਢੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਧਨੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 5 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
मेरा समय वाल ध्यान गया, क्योंकि मिनट 15 रहिंदे है। तो मैं साध संगत जी, क्योंकि जदों मैं चमकौर साहब का खास करके इतिहास कहाँ, मैनू भुल जाता है कि समा की होया, पर मैं समय च रह करके कहांगा। जिस वक्त, क्योंकि थोड़ा जिहा सीमित कर दिंदा हाँ, 5 तो साध संगत जी जिस वक्त 5 दे 3 जथे रण तत्ते विच निकल करके वीर गति नूं प्राप्त होए, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ पता है कि ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ वापस नहीं ਹੁਣ ਆਉਣਾ। शहादत की देवी नूं वरण वास्ते जिन्हां दे मन काले पै रहे है, वेखो ये किहो जी सच्चे पातशाह जी महाराज की सिक्ख्या है, हजूर की किहो जी अदुੱਤੀ संगत है कि सतगुरु जी के एक इशारे ते जिन्हां ने अपनियां जानां हूल दित्तियां। जदों 3 जथे मैदाने जंग के अंदर शहीद हो गए, तो सतगुरु के जेठे साहबजादे बाबा अजीत सिंह साहिब जी, साध संगत जी, इन्हां दी उम्र 19 साल के करीब इतिहासकारां ने कही है। गुरदेव दे नालों 1 उंगल कद उच्चा है, चेहरे ते थोड़ा थोड़ा दाड़ा उतरिया है, जिहड़ा चेहरे ते प्रताप है गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज वांग भाखदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने इहो जी विद्या सिखाई है। शास्त्रां दे धनी हन बाबा अजीत सिंह साहिब जी। सारा कमर कस्सा सजिया होया है, ढाल मोढियां ते पई हुई है, कमान जिहड़ा है वो साध संगत जी मोढे ते धारण कीता होया, भरिया होया तीरां दा पत्था चाढ़िया होया है। छोटी कलगी बाबा अजीत सिंह साहिब दे शीश ते शोभ रही है। इहो जे दर्शन ने कि देवी देवते वेख के नमस्कार कर। सतगुरु जी के सन्मुख आ करके बाबा अजीत सिंह साहब ने बेनती की, पिता सतगुरु जी मैनू किरपा करके रण तत्ते विच जाण की आग्या दिती जावे। गुरुदेव ने वीर आसन छड्ड के अपने कंठ नाल लाया, तो सतगुरु जी ने आख्या, अजीत सिंह तैं छतरी पुणे दे धर्म नूं पालिया, साडे कोलों आप आ करके आग्या मंगी है। बाबा अजीत सिंह साहब जी जिन्हां नूं भावें सिंह ये नहीं सी चाहुंदे कि महाराज दे पुत्र जंग विच जाण, पर बाबा अजीत सिंह साहब दा मन काला पै रिहा सी मैदाने जंग विच जाण वास्ते। जदों सतगुरु जी दे कोलों आ करके आग्या मंगी है, सच्चे पातशाह जी महाराज ने उस समय जो बचन कहे है, इतिहास ने अंकित किए है। महाराज कहते, बेटा अजीत सिंह जदों 9 साल की आयु विच पिता जी ने शहादत दिती सी, उदों मैनू संसार के लोग कहते सी गुरु गोबिंद सिंह साहब शहीद पिता का पुत्र है। अज बेटा तुसीं मैदाने जंग के अंदर धर्म वास्ते वीर गति नूं प्राप्त करोगे। संसार कहेगा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब शहीद पुत्रां दा पिता है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने उस समय ये बचन कहे कि असीं अज वेखना है कि तू अपनी छाती विच बरछी दा वार किवें खाना। अज तैनूं तीर चलाउंदिआं होइआं असां अपणीआं अखां नाल वेखना है, ते जिहड़ी शस्त्र विद्या पुत्र तैनूं सिखाई है, अज उस दा इम्तिहान है। किहो जे पलत्थे दे हत्थ तूं कढदा असीं अपणीआं अखां नाल वेखांगे, क्योंकि इसे दिन वास्ते चुन के महाराज ने अपने साहबजादे नूं रखिया सीगा। इसे करके महाराज श्री आनंदपुर साहब दीआं जंगां विच हजूर अगे नहीं सी वधण दिंदे, ते जे बाबा अजीत सिंह साहब जी जांदे सी ते सिंह रोकदे सी कि गुरु पिता दा हुक्म है, आप पिछे मुड़ो। जदों हुक्म सुनाया जांदा सी ते ये हुक्म साध संगत जी इस तरह हुंदा है, फौज दे अंदर कोई हुक्म अदूली करे तो उसनूं फौज दे विच नहीं फिर रहन दिता जाता। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज एक तां सतगुरु हन, गुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरियाई दे मालक ने, ते सतगुरु जी का हुक्म तां भी नहीं मोड़िया जा सकता। तो गरीब नवाज सैना दे सैनापति भी हैं, जरनैल भी आप हैं, इस करके महाराज का हुक्म नहीं मोड़िया जा सकता। सच्चे पातशाह जी महाराज ने इस चमकौर साहब के युद्ध वास्ते अपने पुत्र नूं बचा करके रखिया सी, ते जदों सतगुरु जी ने तोरिया है, गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने मत्था चुमिया, आसीस दिती, कहा पुत्र अजीत सिंह इहो जी कुर्बानी करो कि तेरी शहादत नूं आउण वालियां नस्लां जदों पढ़नगियां ते गुलामी दीयां जंजीरां नूं तोड़ के आज़ाद हो जाणगियां। इहो जिहा पुरुषार्थ कर कि इस धरती दे उत्ते सदा सदा वास्ते धर्म की जित हो जाए। ये सच्चे पातशाह जी महाराज ने जदों आशीर्वाद दिता,
ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਾਲਾਂਗਾ ਲੱਜ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਧਣਕੋਂ ਛੰਡਾ ਅਗਨ ਬਾਣ ਅੱਗ ਝੱਲੀ ਲਾਵਾਂ, ਉੱਠੀਆਂ ਆਣ ਹਜੂਰ ਤੇ ਉਹ ਭੰਨਾ ਬਾਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਦੜ ਮਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਹੈ, 8 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਜਗਾਹਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 8 ਫਲ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਧਵਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਛਤਰ ਥੱਲੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੈ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਇੱਧਰ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੈ, ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਤੀਰ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਰੇ, ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਸਰਹੰਦੀ ਸੂਬੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਰਹੰਦੀ ਸੂਬਾ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਲੀ ਤੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੱਥੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਅੱਗੇ ਖਿੱਦੋ ਉੱਡਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਡੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਮਰਾਜ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਚੁੱਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੌਜ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 500 ਫੱਟ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਆਇਆ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਯੁੱਧ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 500 ਫੱਟ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਛੇ ਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਛਾ ਜਦੋਂ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਫਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਘੰਡੀ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਨਾਲ ਅੜ ਗਈ, ਡਾਂਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਬਰਛੇ ਦਾ ਫਲ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਗਾਤਰੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਪੇਟ ਪਾੜ ਸਿੱਟੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਥੇ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹੇਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਰ 15 ਸਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, 2 ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपने पुत्र का मत्था चुम्या तो गरीब नवाज सतगुरु जी ने कहा, पुत्र जुझार सिंह, जदों रण तत्ते विच उतरेगा दुश्मन तेरे ते तीरां दी छां कर देणगे, तलवारां चमकाउणगे। ते बाबा जुझार सिंह साहब ने कहा, पिता जी आप किरपा करके आशीर्वाद दिओ, जे मैं किसी नूं मारन दा दम नहीं रखदा, शान नाल मरन दा दम तां रखदा ना। महाराज मैं शान दे नाल इस मैदाने जंग दे अंदर वीर गति नूं प्राप्त करांगा। सतगुरु जी ने बख्शिश कीती, आशीर्वाद दिता। बाबा जुझार सिंह साहब जदों चमकौर दी गढ़ी विचों तुरन लगे है, कवि भाई संतोख सिंह जी ने भावें श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर जिक्र किया भाई जीवन सिंह जी का सरसा के कंढे ते शहीद होना, पर साध संगत जी इतिहास के तत्थ जो पढ़ी दे है, बाबा जीवन सिंह साहब जी चमकौर साहब की गढ़ी के अंदर शहीद होए आ, जदों महाराज सच्चे पातशाह जी ने गढ़ी नूं छड्डिया। बाद विच जिहड़ा युद्ध होया, भाई जैता जिन्हां दा नाम भाई जीवन सिंह जी है, इन्हां दी कवाड़ दे खोलण दे उत्ते ड्यूटी लगी हुई है। जदों बाबा जुझार सिंह साहब जी सतगुरु जी दे दूसरे साहबजादे मैदाने जंग विच जाण वास्ते तैयार होए, घोड़े ते सवार हो चुके है, ते भाई जैते ने कहा, महाराज एडा लोड़ा ना मारो, महाराज एक पुत्र तां बचा लो, असी संसार भर दी सिੱਖੀ नूं की जवाब देंगे कि तुहाडीआं अखां दे सामने गुरुदेव दा साहबजादा शहीद हो गया, तुसीं साहबजादे दी थां नहीं मल्ली। महाराज साडियां जिंदगियां जिन्ना चिर बचियां होईयां उन्ना चिर बाबा जुझार सिंह साहब मैदाने जंग विच नहीं जाणगे। सतगुरु जी ने भाई जैते नूं कुछ शब्द कहे। महाराज कहंदे, भाई जैता मैं ऐसा सुदागर नहीं कि प्यार की कीमत ना जानदा होवां। महाराज कहंदे, जे तुसीं ये उलामा लैण वास्ते तैयार नहीं ना, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह भी ये उलामा लैण वास्ते तैयार नहीं कि सिख मरवा दिते ते अपने पुत्र बचा ले। भाई जैता साडा हुक्म है ते हुक्म की तामीर होवे, दरवाजा खोल दिता जावे। भाई जैते ने डुलदियां हंझूआं ते कंबदियां हत्थां नाल दरवाजा खोल दिता। बाबा जुझार सिंह साहब जी उस रण तत्ते विच जकारे छड्डदे होए जिवें अगे वधे। इहो जिहा गह गज युद्ध कविराज जी ने भाई जुझार सिंह साहब दा लिखिया है। जिन्नी उम्र निक्की है उन्ने हत्थ विच शस्त्र जिहड़े आ इन्नी तेजी नाल चलदे है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿ ये नानक निवास ही फड़ा मारते हैं, जे बाहर निकलन तो मैं दसा कि मुख मंत्री की हुंदा है। महापुरख जो मंजी साहब दीवान हाल है उत्थों महापुरखा ने बचन कहे, कहन लगे मुख मंत्री जकरीए नूं मेरी गल करदा है, मैं अपना एक सिंह भेज देना, जे उन्होंने जिउंदा फड़ के लै जावे तो जिथे कहे मैं अपनी गिरफ्तारी दे दियां। मेरी गल तां दूर दी है। महापुरखा ने कहा मैनू पकड़ना बड़ी दूर की बात है, मैं अपना एक सिंह ही भेजदा जथे का, जे उन्होंने जिउंदा तू फड़ के लै जावेगा ना, जिहड़ी गल कहेगा मैं उही मन जावांगा। चुप हो गया सी। साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज की पवित्र शक्ति ते करामात कौम ने वेखी। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखों की रसना ते चलदी सी। कौम नूं उन्हां ने अणख ते गैरत बख्शी। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾऊ पुणे नाल जीण दी उन्हां ने जाच दसी। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज दे दूसरे साहबजादे बाबा जुझार सिंह साहिब जदों वेख्या दुश्मन ने कि इन्हां नूं जिउंदिਆਂ नहीं पकड़िया जा सकदा, बाबा जुझार सिंह साहिब जी नूं भी फिर गोलियां ते तीर जिहड़े सी अणगिणत मार करके शहीद कीता। मूँह परने धरती ते डिग के बाबा जुझार सिंह साहिब ने भी शहादत प्राप्त की। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी साध संगत जी ये सतगुरु जी की सिੱਖਿਆ है। सामने आउंदा शस्त्र जदों गोली ਵੱਜਿਆ ना अपने आप ही मनुख पछाह नूं डिगदा। सतगुरु जी ने कहा सी पुत्र जुझार सिंह पछाह नूं डिग करके वीरता नूं दाग नहीं लाउणा, मूँह भरने रण तत्ते अंदर डिगना। ये सूरमताई की निशानी हुंदी है, अगे नूं वधण की निशानी हुंदी है।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦੁੱਤੀ ਯੁੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਢਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਤਪਰਜ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਰਾਵ, ਹੇ ਸੱਸ, ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ, ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਰਵ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ। मैं कहा तुमको मालूम नहीं ये क्या है, वह बाहर निकाल के दिखाऊं। कहता नहीं नहीं बाहर नहीं निकालने का, पर इधर लेके नहीं आ सकते। मैं कहा कित्थे ला विच लिखिया भी लैके नहीं आ सकते। हाँ आपां वो तो मने कीता ना जहाज विच नहीं लैके जा सकते, पर समान विच भी जाके जमा नहीं करा सकते। पर हुण ये ला बन गया जे कि तुसीं ओपनली किरपान नहीं लैके जा सकते, वो तुहानूं बैग विच बंद करके लिजाणी पवेगी। कदे असीं हत्थ विच फड़ के एवें ही जिथे बोर्डिंग पास लईदा फिर उत्थे जमा करा दईदी है, उत्थे तक भी लिजाण वास्ते हुण इन्हां नूं साडे हत्थ विच फड़ी हुई किरपान खतरा दिसदी है। कदे इसे ही किरपान ने साध संगत जी पालिया है, राज भाग लैके दिता है। तो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। कल दे दीवान दे विच रहिंदा शेष इतिहास मैं समाप्ति करांगा इस प्रकरण दी, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।